Welcome all dear friends. Now today we will discuss unit number 3 halogen derivatives and part B Orele halides. Dear friends, in previous lecture we discussed about preparation reactions of chlorobenzene, chemical reactions of chlorobenzene. Okay. Now first what in by chlorobenzene, just it is a derivative of benzene. That means just replacing hydrogen atom from benzene by chlorine. Now it gives chlorobenzene. Now this is the structural formula of chlorobenzene. Okay. Now in case of preparation reactions, chlorobenzene prepared or synthesized from first from benzene, second phenol, and third benzene diazenyl chloride. Okay. Now in case of benzene, benzene react with chlorine, it gives chlorobenzene. Now from phenol, when phenol react with phosphorus pentachloride, that means PCl5, then it gives chlorobenzene. Now in case of preparation from benzene diazenyl chloride, so first prepare benzene diazenyl chloride. Now it is prepared from aniline, it react with Na2 and excess of SCl in cold condition. Okay, then it first gives benzene diazenyl chloride, which will react with CuCl and SCl, excess of hydrochloric acid, it gives chlorobenzene. Now related with the reactions of chlorobenzene, म्हणजे आपण नेक्स्ट पार्ट घेतला होता क्लोरोबेन्झीनचे केमिकल रिएक्शन्स. इथे तीन केमिकल रिएक्शन स्टडी केले आपण, रिएक्शन्स विथ ॲक्वियस केओएच, रिएक्शन विथ अमोनिया आणि रिएक्शन विथ सोडियम इथॉक्साइड. ॲक्वियस केओएच मध्ये सीएल जातो आणि ओएच येतो, सीएल निघून गेला आणि त्या ठिकाणी सरळ सरळ काय ओएच. ओके, सो दिस इज नोन ॲज अ phenol. That means chlorobenzene react with aqueous KOH at about 623 Kelvin and 300 atmospheric pressure. Then it gives sodium phenolate, which on acid hydrolysis or acidification it gives phenol. Okay, then benzene. The next part, benzyl chlorides. बेन्झीन क्लोराइड. तर बेन्झीन क्लोराइडच्या पार्ट मध्ये आपण ओके बघा, बेन्झील क्लोराइडच्या पार्ट मध्ये आपण काल ही एक रिएक्शन घेतली होती, म्हणजे बेन्झील क्लोराइड पर्यंत आपण प्रिपरेशन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन्स हा सुद्धा पार्ट घेतला होता, पण जस्ट परत एकदा रिपीट करतोय. प्रिपरेशन ऑफ बेन्झील क्लोराइड. बेन्झील क्लोराइड काल तुम्हाला बोललो आपण. बेन्झील क्लोराइड जो आहे, also known as a chloromethyl benzene or also known as a alpha chlorotoluene, because benzene ring directly attached to CH3 group, this is known as methyl benzene or toluene. Now from that CH3 replace one hydrogen atom by chlorine, so in this way it gives alpha chlorotoluene, or which also known as the chloromethyl benzene, or in simple word known as a benzyl chloride. त्याचे प्रिपरेशन रिएक्शन्स आपण घेतल्या फ्रॉम टोलिन, second घेतली फ्रॉम बेन्झिल अल्कोहोल. ओके, in case of toluene, toluene react with SO2Cl2, that means sulfuryl chloride. In presence of benzoyl oxide, benzoyl peroxide, it gives benzyl chloride. म्हणजे काय झालं, या टोलिन आहे यामधला हायड्रोजन निघून गेला आणि या ठिकाणी काय तर Cl आला या CH3 मधला, म्हणजे झाला बेन्झिल क्लोराइड. आता यामध्ये हा CO2 फ्री होतो आणि SCl मॉलिक्यूल हॅज अ बाय प्रोडक्ट्स. नाउ हियर फ्रॉम बेन्झिल क्लोराइड्स, आता बघा यामध्ये बेन्झिल क्लोराइड प्रिपेअर करायचं बेन्झिल अल्कोहोल पासून, म्हणजे आपल्याला OH ग्रुप फक्त काय करायचा, रिप्लेस करायचा आहे. मग ते रिप्लेस करण्यासाठी आपल्याला एजंट घ्यायचे, ती घ्यायचे फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड किंवा SOCl2, दॅट मीन्स थायोनिल क्लोराइड. SO2Cl2 फरक लक्षात घ्या. SO2Cl2 known as a sulfuryl chloride, but SOCl2 known as a thionyl chloride. Clear? Okay. Now here benzyl chloride react with first phosphorus pentachloride, then it gives benzyl chloride, benzyl alcohol. Okay. Now benzyl alcohol is react with thionyl chloride, then it gives benzyl chloride. This reaction, generally this reaction take place in presence of base like pyridine. पिरिडीनच्या प्रेझेन्स मध्ये ही रिएक्शन होते. म्हणजे जसं इथे AB हाफ दोन पार्ट घेतला आपण, डायरेक्ट क्लोरिनेशन केलं आणि दुसऱ्या स्टेप मध्ये आपण
फ्री रॅडिकल्स या ठिकाणी यूज केला. तसं इथे ए रिॲक्शन विथ PCl5 बेंझिल अल्कोहोल रिॲक्शन विथ PCl5, बी बेंझिल अल्कोहोल रिॲक्शन विथ थायनल क्लोराइड्स. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट रिॲक्शन्स. आता हा पार्ट सुद्धा घेतला आपण. बघा इथे हा Cl रिमूव्ह करणे इझी आहे, पण वरच्या क्लोरोबेन्झिन मध्ये तो इझिली रिमूव्ह झाला नव्हता. त्यामुळे आपल्याला 600च्या मोर दॅन केल्व्हिन टेम्परेचर आपल्याला त्या ठिकाणी यूज करावं लागलं. इथे इझिली रिमूव्ह होतो. ओके, तर त्याच रिॲक्शन्स आपण कालच्या पार्टमध्ये शेवटी बघितल्या. बघा, रिॲक्शन विथ ॲक्वियस केओएच. ॲक्वियस केओएच घेतला की अल्कोहोल OH ग्रुप त्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट होतो. न्यूक्लियोफाइल जो आहे Cl, क्लोरीन हा न्यूक्लियोफाइल निघून जातो. ओके, सो इन दिस वे इट गिव्स बेंझिल अल्कोहोल. नाउ रिॲक्शन विथ अमोनिया. बेंझिल क्लोराइड गिव्स बेंझाइल अमाइन ऑन हिटिंग विथ अमोनिया. म्हणजे बघा इथे आता या ठिकाणी काय केलं आपण, हा बेंझाइल क्लोराइड अमोनिया सोबत रिॲक्ट करतो. सिंपल आहे, Cl आणि यातला एक H SC निघून गेला, हा NH2 SCl जागी इथे. दिस इज नोन एज अ बेंझाइल अमाइन. म्हणजे थोडक्यात पहा, एक तर सगळ्यांना व्यवस्थित समजून घेण्यासाठी हा इथे स्ट्रक्चर ड्रॉ करतो मी. ही जी बेंझिन आहे याला CH2 अटॅच आहे. ओके, दॅट मीन दिस इज नोन ॲज अ बेंझाइल, BENZY नोन ॲज बेंझाइल, बेंझाइल. ओके, त्याला म्हणतात बेंझाइल ग्रुप. आणि मग त्याला OH लावला तर बेंझिल अल्कोहोल, Cl लावला तर बेंझिल क्लोराइड, आणि जर NH2 लावला म्हणजे अमाइन ग्रुप लावला तर बेंझिल अमाइन, असं आपल्याला त्याला नावं देता येईल. क्लिअर? ओके, हां, चला नेक्स्ट. आता पहा, नेक्स्ट पार्ट घ्यायचा आपल्याला. याच्यामध्ये तिसरी रिॲक्शन, ती आहे रिॲक्शन विथ सोडियम इथॉक्साइड्स. सोडियम इथॉक्साइड सोबत रिॲक्शन्स आता त्यामध्ये आपल्याला बघायची आहे. ओके, नाउ इन केस ऑफ रिॲक्शन विथ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सोबत रिॲक्शन पाहत असताना सिंपल आहे, हा Na या Cl सोबत निघून गेला, म्हणजे इथं ॲज अ बाय प्रोडक्ट NaCl, काय बाहेर पडलं NaCl. आणि बेंझिन रिंग CH2 हा OC2H5 अटॅच झाला, बघा दिसतोय. म्हणजे हे झालं, दिस रिॲक्शन इज नोन ॲज अ विल्यमसन सिंथेसिस. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे अल्किल हॅलाइड रिॲक्ट विथ सोडियम अल्कॉक्साइड, then it gives ether. This reaction is known as Williamson synthesis. This reaction is always take place in presence of dry ether or ether. इथरच्या प्रेझेन्स मध्ये किंवा ड्राय इथरच्या प्रेझेन्स मध्ये आपण ही रिॲक्शन करतो. हे आपल्याला 12th मध्ये झालेलं आहे, ऑलरेडी आपल्याला माहित आहे. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट. आता आपण घेऊ नेक्स्ट पार्ट जो आहे कंपॅरिझनचा पार्ट. आपल्याला या ठिकाणी घ्यायचा, आता कंपॅरेटिव्ह स्टडी करायची आपल्याला. ओके, चला आता आपण कंपॅरेटिव्ह स्टडी करण्यासाठी मी तुला काय करतोय, स्क्रीन शेअर करतोय आपल्याला परत. ओके, नाउ कंपॅरिझन ऑफ रिॲक्शन्स ऑफ क्लोरोबेन्झिन अँड बेंझिल क्लोराइड. जसं आपण अगोदरच्या लेक्चरमध्ये म्हणजे व्हिनिल क्लोराइड आणि अनिल क्लोराइडला कम्पेअर केलं आपण. क्लोरीन ॲटमच्या रिॲक्टिव्हिटी बाबतीत आपण दोघांना कम्पेअर केलं. Now same here, in this case, compare the reactivity of chlorine atom in chlorobenzene as well as in a benzyl chloride. बरोबर आहे. मग आता इथे काय आहे, तिथे कसं होतं की क्लोरीन हा व्हिनिल क्लोराइड मधला लेस रिॲक्टिव्ह होता. इथे तसंच आहे, क्लोरीन इन क्लोरोबेन्झिन लेस रिॲक्टिव्ह दॅन दॅट ऑफ द बेंझिल क्लोराइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. म्हणजे न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन ज्या आहेत, ज्या घडल्या आहेत, त्या न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन्स मध्ये बघा, आता या ठिकाणी हा Cl रिमूव्ह करणे अवघड आहे क्लोरोबेन्झिन मधला, पण हाच बेंझाइल क्लोराइड मधला जर रिमूव्ह करायचा म्हटलं तर तो इझिली रिमूव्ह होतो. तिथे दुसरा न्यूक्लियोफाइल येतो. म्हणजे रिलेटेड विथ द न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन्स. ओके, क्लोरीन ॲटम इन क्लोरोबेन्झिन इज लेस रिॲक्टिव्ह ॲज कम्पेअर्ड टू दी क्लोरीन ॲटम इन बेंझिल क्लोराइड. क्लिअर? व्हाय? मग आपण असं म्हणजे कारण काय, हे कशामुळे असा हा क्लोरीन जो आहे क्लोरोबेन्झिन मधला लेस रिॲक्टिव्ह आहे आणि बेंझिल क्लोराइड मधला मोर रिॲक्टिव्ह आहे. तर पहिलं कारण, जे 3 कारण आपण अगोदर स्टडी केले तेच आहे इथे. पर्सेंटेज ऑफ एस कॅरेक्टर पहिलं, दुसरं घेतलं आपण डबल बॉन्ड कॅरेक्टर दुसरं, आणि तिसरं घेतलं आपण स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटायन. कार्बोकॅटायनची स्टॅबिलिटी म्हणजे बाबा क्लोरीन निघून गेला तर जो कॅटायन उरतोय त्याची स्टॅबिलिटी. जिथे स्टॅबिलिटी जास्त असेल तिथला क्लोरीन सहज निघून जाईल, जिथे स्टॅबिलिटी कमी असणार आहे तिथला क्लोरीन जो आहे तो इझिली रिमूव्ह होणार नाही. ओके, मग आपल्याला ते बघायचं. चला एक एक घेऊ आपण. पहिला, पर्सेंटेज ऑफ एस कॅरेक्टर. ओके, व्हॉट हॅपन हिअर,
in case of S character, percentage of S, you know that S percentage of S character increases, percentage जसे वाढले तसा बॉन्ड हा स्ट्रॉंग होत राहतो, काय होतं स्ट्रॉंग होत राहतो. ठीक आहे. आता या ठिकाणी बघा, मी दोन्ही स्ट्रक्चर तुम्हाला या ठिकाणी ड्रॉ करतोय म्हणजे आपल्याला यामध्ये समजून जाईल. Cl हा क्लोरोबेन्झीन आहे हा, आणि हा आहे CH2 बेन्झिल क्लोराइड. ओके. आता काळजीपूर्वक लक्ष द्यायचं आहे की इथे या ठिकाणी हा जो Cl अटॅच आहे या कार्बनला अटॅच आहे, आणि हा कार्बन जो आहे हा बेन्झीन रिंगचा कार्बन आहे. बेन्झीन रिंगचा प्रत्येक कार्बन हा sp2 हायब्रिडेशन स्टेटमध्ये असतो. इथे हा Cl ॲटम या कार्बनला अटॅच आहे, आणि हा सरळ CH2 आहे, सिंगल बॉन्ड आहे. कार्बन सगळ्या ठिकाणी सिंगल बॉन्ड फॉर्म केले, म्हणजे हा आहे sp3 हायब्रिडेशन स्टेटमध्ये. म्हणजे याच्यावरून एक कळतं आपल्याला या ठिकाणी S पर्सेंटेज जी आहे या फ्लोरोबेन्झीन मध्ये हे आपल्याला जवळपास 33%. आता प्रश्न निर्माण होईल, सर हे 33 काढले कुठून? तो सिंपल आहे. या ठिकाणी एक S आणि 2 P इन्व्हॉल्व झाले, एक S आणि 2 P. आता यामुळे आपण म्हटलं sp हा 100% जर गृहीत धरला आपण, तर या S च्या वाट्याला किती पर्सेंटेज येते? एक S आहे, 2 P आहे, म्हणजे टोटल ऑर्बिटल आहे 3. 3 इक्वल टू 100% घेतला आपण, म्हणजे पर्सेंटेजचा जर विचार केला यामध्ये S म्हणजे वाट्याला 33.33% येतं. पण तेच आपण जर आता यामध्ये बेन्झाइल क्लोराइड, बेन्झिल क्लोराइडच्या बाबतीत जर विचार केला, तर ज्याला क्लोरीन अटॅच आहे तो sp3 असल्यामुळे, म्हणजे 3 p ऑर्बिटल आणि एक s ऑर्बिटल, हे 4 ऑर्बिटल आहे. पर्सेंटेजचा जर विचार केला आपण, तर 4 ऑर्बिटल मध्ये म्हणजे 4 ला 100% असं घेतलं आपण, तर या ठिकाणी S एकच आहे, त्याला किती? 25%. किती? 25%. हे बघा इथे लिहिलं 25%. म्हणजे याचा अर्थ काय? या ठिकाणी S पर्सेंटेज बेन्झिल क्लोराइड मध्ये कमी आहे, तर क्लोरोबेन्झीन मध्ये जास्त आहे, आणि जिथे S पर्सेंटेज जास्त तो बॉन्ड हा स्ट्रॉंग असतो, हे आपण सुरुवातीला सांगितलंच. ओके. म्हणून या ठिकाणी काय म्हटलं आपण, क्लोरीन आणि कार्बनचा बॉन्ड क्लोरोबेन्झीन मध्ये हा कसा आहे? स्ट्रॉंग आहे. हा कसा आहे? स्ट्रॉंग आहे. ओके. म्हणजे एवढा पार्ट आता आपल्याला कळाला. म्हणजे पहिलं जे आहे पर्सेंटेज ऑफ S कॅरेक्टर, याचं रिलेशन काय आहे क्लोरीनच्या रिॲक्टिव्हिटीशी, याचं रिलेशन काय आहे? तर सरळ सरळ S चं पर्सेंटेज जास्त असल्यामुळे क्लोरोबेन्झीन मध्ये क्लोरीन हा लेस रिॲक्टिव्ह आहे. चला दुसरा पॉइंट, डबल बॉन्ड कॅरेक्टर. डबल बॉन्ड कॅरेक्टर आपल्याला माहिती आहे. आता हा जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आहे, म्हणजे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यामध्ये हा इफेक्ट आपल्याला पाहायला भेटतो. तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लोन पेअर इलेक्ट्रॉन जी आहे p ऑर्बिटलची जे क्लोरीन आहे, ती लोन पेअर इलेक्ट्रॉन तो डिलोकलायझेशन साठी देऊ शकतो. इथे दिसते आपल्याला बघा, यामध्ये ही जी लोन पेअर इलेक्ट्रॉन्स आहे ही याला काय करतो, हा बॉन्ड मध्ये, म्हणजे इथे डबल बॉन्ड पॉसिबिलिटी आहे. बघा इथे डबल बॉन्ड फॉर्म झाला, म्हणजे काय झालं, इथली जी पेअर आहे ही पेअर यामध्ये डिलोकलायझेशन मध्ये इन्व्हॉल्व, म्हणजे पर्यायाने काय झालं, क्लोरीन जो सिंगल बॉन्डने अटॅच आहे त्या डिलोकलायझेशनमुळे तो डबल बॉन्ड मध्ये अटॅच होत जातो. म्हणजे एकापेक्षा काय झाला, दुसरा बॉन्ड परत वाढला, 2 बॉन्ड वाढले, म्हणजे याचा अर्थ क्लोरीन हा स्ट्रॉंगली अटॅच झाला. क्लोरीन आणि कार्बन मधला बॉन्ड जो आहे क्लोरीन, म्हणजे हा स्ट्रॉंग झाला. याचा अर्थ काय झाला, स्ट्रॉंग झाला. म्हणजे सहजासहजी हा बॉन्ड आता रिमूव्ह होऊ शकत नाही, कारण आपण इथे एक होता, अजून एक बॉन्ड वाढला, म्हणजे एक बॉन्ड वाढला म्हणजे एनर्जी वाढली, म्हणजे तो बॉन्ड कसा झाला, स्ट्रॉंग झाला. म्हणजे क्लोरीन इझिली रिमूव्ह होत नाही. परंतु हेच जर आपण आता या ठिकाणी बेन्झिल क्लोराइडच्या बाबतीत बघितलं, तर बेन्झिल क्लोराइड मध्ये बेन्झिल क्लोराइडचा जर विचार केला आपण, की यामध्ये हा क्लोरीन डायरेक्टली बेन्झिन रिंगला अटॅच नाही, तो कोणाला अटॅच आहे, CH2 ला. त्याच्यामुळे यामध्ये इथे जो हा क्लोरीन आहे, या क्लोरीन मध्ये जे लोन पेअर इलेक्ट्रॉन्स आहे ती या कार्बनला शेअर करण्याचा प्रश्नच उरत नाही, कारण हा कार्बन फुलफिल आहे. प्रश्न येतो की सर मग बेन्झिन रिंग फुलफिल नाही का? होती, पण हा डबल बॉन्ड इथे शिफ्ट होऊ शकला होत होता अगोदर क्लोरोबेन्झिन मध्ये, इथे शिफ्ट झाला तरी या मध्ये हा CH2 असल्यामुळे ही पेअर इथपर्यंत येऊ शकत नाही. म्हणजे पर्यायाने या ठिकाणी हा सिंगल बॉन्डच कार्बन आणि क्लोरीन मधला हा सिंगल बॉन्डच राहतो. कार्बन आणि क्लोरीन मध्ये सिंगल,
मग आता मला सांगा, इथे 2 बॉन्ड, तिथे 2 बॉन्ड आहे, इथे सिंगल बॉन्ड आहे. सिंगल बॉन्ड इझिली ब्रेक होईल 2 बॉन्डपेक्षा, डबल बॉन्डपेक्षा, हो की नाही. म्हणून या ठिकाणी काय झालंय की याला, या पाय इलेक्ट्रॉनला शेअरिंग करण्यासाठी याला पॉसिबिलिटी या ठिकाणी शक्यता नाही. कारण या ठिकाणी काय आहे, sp2 हायब्रिडाइज कार्बन ॲटम असल्यामुळे त्या ठिकाणी डिलोकलायझेशन होत नाही. म्हणून पाय बॉन्ड जो आहे हा डिलोकलाइज होणे पॉसिबल नाही. त्यामुळे हा बॉन्ड जो हा वीक बॉन्ड आहे, म्हणजे इथला क्लोरीन हा बेन्झाइल क्लोराइड मधला इझिली रिमूव्ह होतो. तर बघा ना, याचं कॅनॉट इंटरॅक्ट, ही पाय ऑर्बिटल आणि याची पाय ऑर्बिटल हे इंटरॅक्ट होऊ शकत नाही. कारण यामध्ये हा sp2 हायब्रिडाइज कार्बन, sp3 हायब्रिडाइज कार्बन ॲटम आहे. ओके झालं. हा डबल बॉन्ड, म्हणजे थोडंसं एका शब्दात सांगायचं झालं तर इथं बघा कार्बन आणि क्लोरीन मध्ये सिंगल बॉन्ड आहे, तिथं डबल बॉन्ड आहे. डबल बॉन्ड हा जास्त स्ट्रॉंग आहे सिंगल बॉन्डपेक्षा, म्हणून क्लोरीन जो आहे तो लेस रिएक्टिव्ह आहे बेन्झिल क्लोराइड मधला, सॉरी क्लोरोबेन्झिन मधला दॅन दॅट ऑफ द बेन्झिल क्लोराइड. ओके, चला पुढच्या पार्टकडे आपण वळूया. पुढचा पार्ट जो होतो स्टॅबिलिटीचा, जो की आपल्याला डिस्कस केलेला अगोदरपासूनच. काय पार्ट आहे स्टॅबिलिटीमध्ये? कार्बोकॅटायन. मी आत्ताच म्हटलो आपण की समजा जर क्लोरीन निघून गेला आणि क्लोरीन निघून गेल्यानंतर रिमेनिंग जो पार्ट आहे, रिमेनिंग जो ॲनायन तयार झाला, कॅटायन तयार होणार झाला, आयॉन जो तयार होतो कॅटायन, क्लोरीन हा ॲनायन म्हणून निघून गेला, रिमेनिंग पार्ट हा कॅटायन आहे. तर तो कॅटायन हा जर स्टेबल असेल तर क्लोरीन इझिली रिमूव्ह होईल, पण तो जर हायली अनस्टेबल असेल तर क्लोरीन इझिली रिमूव्ह होणार नाही. मग आता ही स्टॅबिलिटी कशी पाहायची? स्टॅबिलिटी पाहतो आपण रेझोनेटिंग स्ट्रक्चरने. कशाने? रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर. म्हणजे इलेक्ट्रॉनची जी पेअर आहे ती शेअर होत जाते, डिलोकलाइज होत जाते, म्हणजे पर्यायाने पॉझिटिव्ह चार्जची इंटेन्सिटी म्हणून आपण, किंवा पॉझिटिव्ह चार्ज जो आहे तो काय होतो, विखुरल्या जातो. डिफिशियन्सी जी इलेक्ट्रॉनची कमतरता जी आहे ती काय होते, विखुरल्या जाते. ठीक आहे, म्हणजे डिस्ट्रीब्यूट होते आणि त्यामुळे ती तीव्रता, ती डिफिशियन्सी जाणवत नाही, त्यामुळे स्टॅबिलिटी वाढते. पण हे केव्हा? रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर जर असेल तर. इथे बघा हा बेन्झिल क्लोराइड आहे, या ठिकाणी याचा हेड्रोलायसिस झाला, क्लोरीन निघून गेला, हा झाला कॅटायन तयार, बेन्झिल कॅटायन तयार झाला हा, बरोबर आहे. पण होतं काय, हा कॅटायन पॉझिटिव्ह चार्ज इथं काही जास्त काळ राहत नाही, ही पेअर इथे शिफ्ट होते. हे बघा इथे झाली, पर्यायाने इथली पेअर गेल्यामुळे या कार्बनवर पॉझिटिव्ह चार्ज, हे दिसतो इथे पॉझिटिव्ह. मग असंच हे इथे इलेक्ट्रॉन पेअर इथली इथे शिफ्ट होते, पर्यायाने इथे पॉझिटिव्ह, मग ती इथे शिफ्ट होते, पर्यायानं इथे पॉझिटिव्ह, बरोबर आहे. म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज जे आहेत यामध्ये येत राहते. म्हणजे याचा अर्थ काय, डिलोकलायझेशन होत राहतं पॉझिटिव्ह चार्ज. म्हणजे काय, म्हणजे याचा अर्थ असा की यामध्ये इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होत आहे. म्हणजे या ठिकाणी याची जी स्टॅबिलिटी या कार्बोकॅटायनची ही वाढली, पण अशी स्टॅबिलिटी या क्लोरोबेन्झिन मध्ये पॉसिबिलिटी नाही. त्यामुळे क्लोरीन इझिली क्लोरोबेन्झिन मधला रिमूव्ह होत नाही. जशी रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर आपल्याला या बेन्झिल क्लोराइड मध्ये पाहायला भेटतात, कॅटायन मध्ये पर्टिक्युलर, तसे तिथे पाहायला भेटत नाही. त्याच्यामुळे त्याची स्टॅबिलिटी जी आहे ती स्टॅबिलिटी काय होत राहते, कमी असते. सो हेन्स CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेन्झिन इज स्ट्रॉंगर than that of the benzyl chloride. 2 वर्ष झाली. than that of the benzyl chloride. ओके, म्हणजे हा एक महत्वाचा पार्ट याच्यामध्ये. यावरती प्रश्न कसा येतो विचारतात आपल्याला. यावरती आपल्याला प्रश्न असा असू शकतो की आउट ऑफ द फॉलोइंग, म्हणजे खालीलपैकी, इन विच कंपाऊंड CCl बॉन्ड इज स्ट्रॉंगर, असा यामध्ये प्रश्न असू शकतो. CCl बॉन्ड हा स्ट्रॉंगर कशामध्ये आहे? आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड, इन विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड CCl बॉन्ड इज स्ट्रॉंगर. ओके, मग त्यामध्ये पर्याय राहील A क्लोरोबेन्झिन, B बेन्झिल क्लोराइड, C A अँड B दोन्ही सुद्धा, आणि D नन ऑफ दिस. मग आपल्याला माहिती आहे, आता आपण शिकलो की या ठिकाणी काय आहे, स्ट्रॉंगर बॉन्ड कशामध्ये? क्लोरोबेन्झिन मध्ये. आलं लक्षात? आता स्ट्रॉंगरच्या ऐवजी लेस बनतील ते, लेस रिॲक्टिव्ह अशा पद्धतीचा प्रश्न विचार, जे आपण सुरुवातीला सुरुवात त्याच्यामध्ये बघितला इथे की लेस रिॲक्टिव्ह अशा पद्धतीने म्हणतील. स्ट्रॉंगरच्या ऐवजी ते लेस रिॲक्टिव्ह फॉर्म मध्ये सुद्धा प्रश्न तुम्हाला MCQ विचारू शकतात. ओके, म्हणजे हा झाला पार्ट कंपॅरेटिव्ह स्टडीचा. ओके, नाऊ नेक्स्ट पार्ट आणि लास्ट पार्ट ऑफ पार्ट B,
बी पार्टचा हा शेवटचा पार्ट, म्हणजे अरिल क्लोराईडचा हा शेवटचा पार्ट. म्हणजे आपला मग ए या युनिटचा ए पार्ट संपला, बी पार्ट संपला, मग राहतो आपला सी पार्ट. तोही असा 2 दिवसाचाच आहे. ओके, चला आता आपण महत्वाचा टॉपिक घ्यायचा आपल्याला पुढे, बेन्झाईन इंटरमिडिएट मेकॅनिझम. आता काय आहे ते बेन्झाईन इंटरमिडिएट मेकॅनिझम? थोडक्यात अगोदर थोडंसं एक आयडिया घेऊ, आपण समजून घेऊ आणि मग पुढं आपण जाऊ. आता बघा या ठिकाणी हे बेन्झाईन इंटरमिडिएट मेकॅनिझम काय. आता इंटरमिडिएट म्हणजे आपल्याला माहिती आहे, म्हणजे जो मधोमध घडतो, ट्रान्झिशन स्टेट सारखा जो मध्ये घडतो असा. ओके, जो मध्ये ट्रान्झिशन स्टेट सारखा घडतो त्याला आपण काय नाव देतो, इंटरमिडिएट. मग आता याच रिॲक्शनला दुसरं काय नाव देतो, इलिमिनेशन ऍडिशन मेकॅनिझम ऑफ ॲरोमॅटिक न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन. सायमल्टेनियसली काय काय सांगितलं बघा, इलिमिनेशन होतं, ऍडिशन होतं, आणि इलिमिनेशन ऍडिशन मेकॅनिझम आपल्याला बघायचे कुठे, ॲरोमॅटिक न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन. म्हणजे बेन्झिन रिंग आहे, क्लोरोबेन्झिन आहे, ठीक आहे. त्या क्लोरोबेन्झिन किंवा बेन्झिन रिंग कंटेनिंग कंपाऊंड मध्ये आपल्याला न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन करायचं, न्यूक्लियोफाईल सबस्टिट्यूट करायचं. आता या सिंपल गोष्ट बघा, क्लोरीन जो आहे, क्लोरीन हा न्यूक्लियोफाईल आहे, आणि NH2 जो आहे हा सुद्धा न्यूक्लियोफाईल आहे. मग आपण क्लोरीनला काढलं, NH2 ला आणलं. कशाला, NH2 ला. म्हणजे याचा अर्थ काय झालं, हे सबस्टिट्यूशन झालं. कोणतं, न्यूक्लियोफिलिक. कुठे, बेन्झिन रिंग मध्ये. म्हणून त्याला काय म्हटलं, ॲरोमॅटिक न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन. आता इलिमिनेशन आणि ऍडिशन काय आहे, कारण इथे इलिमिनेशनही होतं आणि ऍडिशनही होतं, म्हणून बघू आपण आता पुढे. सिंपल रिॲक्शन त्याची कशी आहे, क्लोरोबेन्झिन रिॲक्ट विथ सोडामाइड. हे सोडामाइड, लिक्विड सोडामाइड, किंवा आपण याला सरळ सरळ म्हणतो NaNH2 इन प्रेझेन्स ऑफ लिक्विड अमोनिया. लिक्विड अमोनियाच्या प्रेझेन्समध्ये सोडियम अमाइड किंवा सोडामाइड म्हणू आपण याला, हा क्लोरोबेन्झिन सोबत रिॲक्ट केला. साधी सिंपल जर रिॲक्शन सांगायची गेली तर सरळ सरळ हा क्लोरीन या Na सोबत रिमूव्ह झाला, NaCl, आणि हा NH2 काय घेतली, इथे याची जागा घेतली, म्हणजे इथं आला, म्हणजे आता आपण रिॲक्शनकडे वळू. मेकॅनिझम आपल्याला बघायचं याचं. आता इथे ही सिंपल रिॲक्शन दिली की कसं रिॲक्शन होते यामध्ये, की क्लोरीन गेला आणि NH2 NH2 तिथे आला. ठीक आहे, आता मेकॅनिझम काय ऍक्च्युअली ते बघू आपण. ओके, या ठिकाणी मेकॅनिझम जी स्टेप्स इन्व्हॉल्व आहेत त्या स्टेप्स आपल्याला यामध्ये बघायच्या आहेत. 2 स्टेपचं मेकॅनिझम आपल्याला सिंपल मध्ये यामध्ये बघायचं. पहिलं आहे प्रोटॉन. पहिला पार्ट घ्यायचा आपल्याला, प्रोटॉन ऍब्स्ट्रॅक्शन. म्हणजे प्रोटॉन काय केला जातो, ओढला जातो, तिथून ऍब्स्ट्रॅक्ट केला जातो, काय म्हणतो त्याला, अट्रॅक्ट केला जातो, ऍब्झॉर्ब केला जातो, ते बघायचं आपल्याला. आता बघा या ठिकाणी आपण जो रिएक्टंट घेतलाय यामध्ये तो कोणता आहे हो, तो आहे आपला NaNH2. क्लिअर. याचं होतं डिसोसिएशन. काय होतं याचं, डिसोसिएशन, आणि हा तयार होतो Na पॉझिटिव्ह. ओके, आणि NH2 निगेटिव्ह. मग आता हा जो NH2 निगेटिव्ह आहे हा इथला आहे या मॉलिक्यूल या रिएक्शन मधला. म्हणजे पहिली इथं ही रिएक्शन लिहायची. म्हणजे काय म्हणू आपण त्याला, NaNH2 सोडामाइड undergoes dissociation, it gives sodium Na positive sodium cation and NH2 anion. Okay, now this NH2 anion absorb the proton from benzene from the adjacent carbon atom. ऍडजस्टंट कार्बन ऍटम जो आहे क्लोरीनला अटॅच असलेला तिथून. म्हणजे या ठिकाणी काय होतं, इथला जो हा हायड्रोजन ऍटम आहे, हा हायड्रोजन ऍटम हा NH2 काय करतो, ऍब्झॉर्ब करतो. म्हणजे रिमूव्ह the hydrogen atom from this benzene in the form of proton. H पॉझिटिव्ह म्हणजे काय होतं, प्रोटॉन. म्हणून या ठिकाणी काय म्हटलं, प्रोटॉन. ठीक आहे, असं नाव दिलंय. आता हा प्रोटॉन हा काय करतो, NH2 त्याला ऍब्झॉर्ब करतोय, ऍब्स्ट्रॅक्ट करतो, ओढतो स्वतःकडे, म्हणून याला काय नाव दिलं, ऍब्स्ट्रॅक्शन असं नाव दिलं. ठीक आहे, मग हा झाला NH3 मध्ये फॉर्म. त्याचबरोबर सेम टाइम या ठिकाणी ही जो हायड्रोजन जो आहे हा इलेक्ट्रॉन लॉस करून निघून गेला. म्हणजे या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन पेअर आली या कार्बनवर. सेम टाइम हा जो इथली जी पेअर आहे हा पेअर क्लोरीन पेअर घेऊन काय होतो, रिमूव्ह होतो. इथली पेअर घेऊन क्लोरीन काय होतो, रिमूव्ह होतो. म्हणजे याच्यावर येतो पॉझिटिव्ह चार्ज. मग हा पॉझिटिव्ह चार्ज हा निगेटिव्ह चार्ज, इथे काय होईल, बॉन्ड फॉर्म होईल. म्हणजे इथे तयार होतं ट्रिपल बॉन्ड. इथे ऑलरेडी एक बॉन्ड आहे, तुम्ही असं इथे सिंगल बॉन्ड, इथे हा डबल बॉन्ड असतो. इथला आणि इथला बॉन्ड घेतला आपण, हे बघा हे स्ट्रक्चर इथे दाखवतो मला असं. हा इथे एक बॉन्ड,
हा एक बॉन्ड, एक मिनिट हा, स्ट्रक्चर काही बनवणार दुसरी इथे घेऊ आपण वरती. इथे दाखवतो. ठीक आहे, आता बॉन्डचा कलर चेंज करतो. हे असं आहे, या ठिकाणी आहे हा क्लोरीन आणि इथे आहे हायड्रोजन. आता पहा, हा हायड्रोजन इथे इलेक्ट्रॉन देऊन गेला, हा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन घेऊन गेला. घेऊन गेल्यामुळे इथं पॉझिटिव्ह, हायड्रोजनने दिल्यामुळे निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असल्यामुळे इथं काय झालं, ट्रिपल बॉन्ड. हा एक बॉन्ड ऑलरेडी आहे, हा तिसरा बॉन्ड फॉर्म झाला इथे, हा तिसरा बॉन्ड. ओके, म्हणजे असं काय झालं, तिसरा बॉन्ड. आणि हे जे स्ट्रक्चर आहे, काळजीपूर्वक लक्षात द्या, हे जे स्ट्रक्चर आहे हे स्ट्रक्चर म्हणजेच काय आहे, या स्ट्रक्चरलाच काय म्हणायचं, बेन्झाईन इंटरमिडिएट स्ट्रक्चर. ओके, हे स्ट्रक्चर आहे बेन्झाईन इंटरमिडिएट स्ट्रक्चर. ओके, दॅट्स व्हाय दिस मेकॅनिझम इज नोन ॲज अ बेन्झाईन इंटरमिडिएट मेकॅनिझम्स और बेन्झाईन रिएक्शन मेकॅनिझम. ठीक आहे, तर आता पहिल्या स्टेपमध्ये काय तयार झाला, बेन्झाईन तयार झाला, बेन्झाईन इंटरमिडिएट तयार झाला, कारण हा स्टेबल नाही त्याच्यामुळे हा काय झाला, इंटरमिडिएट फॉर्म आला. मग इन सेकंड स्टेप त्या जर इंटरमिडिएटवर न्यूक्लिओफाईल अटॅक करतो, म्हणजे आपल्याकडे जो NH2 आहे तो NH2 एक्सेस ऑफ NH2 त्याच्यावर काय करतो, अटॅक करतो. म्हणजे हा NH2 जो आहे हा काय करतो, या ठिकाणी याच्यावर काय करतो, इथे अटॅक करतो. मग जसा इथे अटॅक करतो तर या ठिकाणी हा निगेटिव्ह चार्ज कॅरी करतो, पण इथली पेअर जी आहे पाय बॉन्डची इथे शिफ्ट होते, या ठिकाणी पॉझिटिव्ह चार्ज देतो. या पॉझिटिव्हला मग हा निगेटिव्ह NH2 अटॅच झाला, इथे येईल निगेटिव्ह चार्ज, हे बघा इथे निगेटिव्ह चार्ज. ओके, आपल्या पहिल्या रिएक्शन मध्ये जो अमोनिया तयार झाला त्या अमोनियाचा हा हायड्रोजन जो आहे हा परत बेन्झीन काय करतो, स्वतःकडे ऍब्झॉर्ब करतोय, त्याला ओढतो, अट्रॅक्ट करतोय. पण इथला हा हायड्रोजन जो आहे इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनच्या फॉर्म मध्ये, म्हणजे H पॉझिटिव्हच्या फॉर्म मध्ये, NH2 निगेटिव्ह या फॉर्म मध्ये स्वतःकडे अट्रॅक्ट केला इथे येतो, बरोबर आहे. आणि NH2 ऍज इट इज तसाच्या तसा बाहेर पडतो. म्हणजे काय झाला, इथे NH2 लागला आणि या ठिकाणी H आला, म्हणजे हे आपल्याला यामध्ये ॲनिलीन मिळाला, बेन्झीन रिंग, आणि त्याला हा NH2 म्हणजे काय मिळाला, ॲनिलीन. लक्षात येते. आता तुम्हाला एक प्रश्न असा पडेल किंवा होऊ शकतं असं, थोडासा विचार केला तर आपल्याला ही लक्षात येईल. बघा आता हे जर आपलं बंद पडलं तर परत एक 5 मिनिटासाठी आपल्याला काय करायचं, 5-10 मिनिटासाठी आपल्याला नेहमीप्रमाणे थोडंसं जॉईन करायचं आहे. ओके, कारण काय आहे, आपलं जे लेक्चर आहे ते 18 पर्यंत आहे, 12-18 पर्यंत आहे, म्हणजे 12-20 पर्यंत समजू आपण समजा. तर तो एक 10 मिनिटासाठी परत सगळ्यांनी हे बंद पडल्यानंतर रिजॉईन करायचं. ओके, आता बघा या ठिकाणी हा जो Cl आहे, इथे जो Cl होता तिथेच NH2 अटॅच झाला, हे कशावरून समजलं का, का त्याच्या ऍडिशन कार्बन अटॅच होतो, हे कसं ओळखायचं. म्हणून काय केलं सायंटिस्ट लोकांनी, बघा महत्वाचा पार्ट आहे थोडासा समजण्यासाठीचा. इथे काय केलं, या ज्याला क्लोरीन अटॅच होता, बघा इथे रिएक्शन आहे, ज्याला क्लोरीन अटॅच आहे त्या कंपाऊंडला त्या तो जो कार्बन आहे तो कार्बन हा नॉर्मल कार्बन न घेता तो काय केला, आयसोटोप घेतलेला आहे. काय केलं, आयसोटोप घेतला. बघा इथे दिसतो नाही, हा आयसोटोप आहे. ओके, हा जो आहे हा आयसोटोप, इथे आपल्याला जो डार्क दिसतोय तो काय आहे, आयसोटोप्स आहे. हा आयसोटोप दिसतो, हा आयसोटोप्स आहे. ठीक आहे, या आयसोटोपला, आयसोटोप म्हणजे माहिती आहे की तुम्हाला, कार्बनचा जे ॲटॉमिक नंबर आहे तो 6च आहे, पण मास त्याचं जे आहे ते 12 आहे. मग काय केलं त्यांनी, हा 12 मास असलेला न घेता, नॉर्मल जे ते 12 मास असलेले आहेत, ॲटॉमिक नंबर 6 पण मास नंबर 12 असलेले घेतलं. पण इथे काय केलं, आपल्याला ते समजण्यासाठी, ओळखू येण्यासाठी, इतरांपेक्षा वेगळा असा घेण्यासाठी त्यांनी काय केलं, त्याचा जो मास नंबर आहे तो 14 असलेला काय केला, कार्बन यूज केला. आणि आपल्याला माहिती आहे की जर ॲटॉमिक नंबर सेम आहे पण मास नंबर डिफरंट आहे, त्याला काय म्हणायचं, आयसोटोप्स. ठीक आहे, हे एका मिनिटात. आता बघा मग काय झालं, हा इथे 14 वाला C14 वाला आयसोटोप घेतल्यामुळे इतरांपेक्षा वेगळा आहे, म्हणजे आपल्याला हा ओळखता येतो. मग ज्यावेळेस ही रिएक्शन परफॉर्म केली त्यावेळेस NH2 इथे आला आणि 50%. ओके, बघा आता आपण इंटरमिडिएट बेन्झीन इंटरमिडिएट मेकॅनिझम घेतो, बेन्झीन BenZyne.
आता यामध्ये महत्वाचा पार्ट हा आहे की हा जो बेन्झाईन फॉर्म होतो हा ऍक्ट्स एज इंटरमिडिएट म्हणू आपण त्याला, म्हणजे जो की रिॲक्शनच्या मध्ये तयार होतो, मधोमध तयार होतो आणि रिॲक्शन पुढे कंटिन्यू होते, म्हणजे ट्रान्झिशन स्टेट सारखा हा पार्ट आहे त्याच्यात. ओके, तो त्याच्या नावावरूनच त्याला बेन्झाईन इंटरमिडिएट मेकॅनिझम असं म्हणतात. आता आपल्याला एक माहिती की ऍडिशन आणि इलिमिनेशन असा पार्ट का दिला. आता बघा या ठिकाणी इलिमिनेशन घडलं, सीएल निघून गेला, एच निघून गेला पहिल्या स्टेपमध्ये, आणि दुसऱ्या स्टेपमध्ये काय होतं, एचही येतो आणि NH2 येतो, म्हणजे इलिमिनेशनही घडलं आणि ऍडिशनही घडतं, म्हणून ऍडिशन इलिमिनेशन असं करतो. न्यूक्लियोफिलिक म्हणण्याचा अर्थ काय, कारण NH2 हा न्यूक्लियोफाईल तिथे येतो. सेकंड स्टेपमध्ये काय, पहिल्या स्टेपमध्ये हा तुमचा बेन्झाईन तयार झाला. ओके, तर हा बेन्झाईन जो आहे या बेन्झाईनवर फर्स्ट स्टेपमध्ये तयार झाला बेन्झाईनवर हा NH2 जो आहे हा काय करतो, अटॅक करतो. मग आता आपला प्रश्न असा होता की हा या ठिकाणीच अटॅक करतो का इथे अटॅक करतो, हा मुद्दा आपण घेतला होता. तर त्यासाठी काय केलंय, आयसोटोप यूज केला, ज्याला क्लोरीन अटॅच होता तो कार्बन नॉर्मल कार्बन न घेता, नॉर्मल म्हणजे कसं असतो, नॉर्मल कार्बन जे आहेत ते असतात C12, म्हणजे ऍटॉमिक नंबर तर 7 असणारे कार्बन म्हटल्यानंतर, पण मास नंबर त्याचा किती, 12. आपल्याला माहिती आहे atoms, different atoms having same atomic number but different mass number, ज्याचा मास नंबर वेगळा आहे पण ऍटॉमिक नंबर एकच आहे, असे ते काय असतात, आयसोटोप्स म्हणतो आपण त्याला. ओके, त्याला काय म्हणायचं, आयसोटोप्स. मग असा C14 असलेला, कार्बन 14 असलेला हा आयसोटोप इथे काय केला, वापरला. मग ज्यावेळेस ही रिॲक्शन घडली त्यावेळेस असं दिसलं की 50% मध्ये NH2 ज्या ठिकाणी क्लोरीन अटॅच होता तिथेच अटॅच झाला, तर 50% मध्ये तो ऍडजेसंट कार्बनला अटॅच झाला. बघा इथे अटॅच झाला आणि इथे अटॅच, म्हणजे 50% आपल्याला हे चान्सेस आहे, 50% आपल्याला हे चान्सेस आहे. या आयसोटोपच्या रिॲक्शन वरून ते आपल्याला कळालं. ठीक आहे, या ठिकाणी हा बेन्झाईन जो आहे हा हायली अनस्टेबल आहे. जो बेन्झाईन तयार होतो आपण यामध्ये बघितलं पहिल्या स्टेपमध्ये तयार झाला, हा हायली अनस्टेबल आहे हा. ओके, आणि त्याच्यामुळे त्याचा एक्सटर्नल जो पाय बॉन्ड असतो तो वीक असतो, जो आपण हा दाखवला इथे, हा पाय बॉन्ड हा तिसरा, हा एक्सटर्नल जो पाय बॉन्ड आहे रिंगच्या साईडचा तुमचा, हा तो हा कसा आहे, हा जो पाय बॉन्ड आहे हा वीक बॉन्ड आहे, तो इझिली ब्रेक होतो, आणि त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी काय झालं, त्यामध्ये तो NH2 आपण घेतला तो तिथे अटॅच होतो. म्हणजे अशी ही मेकॅनिझम आहे दोन स्टेपमध्ये, पहिली प्रोटॉन एक्सट्रॅक्शन आणि दुसरा आहे न्यूक्लियोफिलिक अटॅक. ठीक आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला आता म्हणजे आता या ठिकाणी आपला हा बी पार्ट जो आहे हा संपला, बी पार्ट आपला या ठिकाणी काय झाला, संपला. आपला जो पार्ट आहे पुढचा तो सी पार्ट आपल्याला घ्यायचा आहे. बघा आता आपलं हे दाखवतो तुम्हाला स्क्रीनवर इथे, बघा हा बी पार्ट, या दोन रिॲक्शन